स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि ईआई वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार एक अहम मुद्दे ते विचार तकरार लैके हाजिर हाँ। पिछले लंबे समय तो SC ST स्कॉलरशिप नूं लैके जिहड़ा झगड़ा चल रहा है, कुछ कहते हैं लोग की घोटाला हो गया, कुछ कहते हैं कि सरकार पैसा खा गई, केंद्र ने भेजा नहीं, सूबा सरकार लगातार कहती रही, केंद्र सरकार कहती रही भेजा पर इन्होंने लगा किते होर दिता। और महकमे दे विचों जांच की जो गल आई तो बड़ा पैसा खाधा गया। कुछ मंत्रियों ते एलीगेशन लगे, एक जांच रिपोर्ट भी बनाई गई पर उस जांच रिपोर्ट के नतीजे सिफर ही निकले। मंत्री साहब नूं क्लीन चिट दे दी गई। इस सब के बावजूद एक सवाल बीजेपी नूं वार-वार किया जाता सी, साडे पैनल वालों भी वार-वार ये सवाल जरूर बीजेपी नूं किया जाता सी, जदों ये स्कॉलरशिप की स्कीम जिहड़ी है ये सेंटर ते स्टेट दोवां दी है, तां क्यों नहीं जे सेंटर ने अपना पैसा भेजिया, जे वो सही जगह नहीं लग्या तो उसकी जांच क्यों नहीं कराई जाती। सो उन्हां सारियां गल्लां नूं ध्यान दे विच रखदिआं होइआं इस मसले की CBI जांच करन दी गल की जा रही है, इसकी जांच की जाएगी। हुण CBI पूरे इस कथित घोटाले की जांच करेगी। कथित घोटाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस लगातार पंजाब की सरकार कहती है कि किसी तरह का कोई घोटाला नहीं होया, ये जो भी एलीगेशन लगे जा रहे हैं सियासत तो प्रेरित ने। इस ते ही विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। साडे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहले जान पछाण मेहमानों के नाल, फिर तुहानूं पूरा मसला भी समझा देने तफसील दे नाल। साडे नाल पवन कुमार टीनू साहब जुड़े हुए हैं, विधायक ने श्रोमणी अकाली दल के। प्रतपाल सिंह बलीएवाल साहब बुलारे पंजाब कांग्रेस के। विनीत जोशी साहब बुलारे पंजाब बीजेपी के। भगवंत सिंह चौहान साहब बुलारे पंजाब बसपा के। और डॉक्टर जगजीत सिंह तूरी साहब प्रधाने स्कूल फैडरेशन ते जैक पंजाब दे, जिन्हां ने सब तो वध इस मुद्दे की गल चक्की सी कि सानू पैसा दिओ नहीं तो असीं रोल नंबर नहीं देने बच्चों के। इस मुद्दे ते चर्चा करने के लिए सारे मेहमान साडे जुड़े हुए हैं। तुहानूं पूरा मसला एक बार ग्राफिक के जरिए समझा देने, फिर चर्चा नूं अगे लैके आने। दरअसल SC ST स्कॉलरशिप मुद्दे ते एक वड्डा ते नवां मोड़ आया। कथित घोटाले की हुण CBI जांच करेगी। CBI ने पंजाब सरकार विचले SC पोस्ट मैट्रिक वजीफा घोटाले की जांच विड़ दी है। सूत्रां के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने पंजाब सरकार कोलों घोटाले का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सूत्रां के अनुसार CBI ने केंद्रीय समाजिक न्याय ते शक्तिकरण विभाग की शिकायत उत्ते जांच करने का फैसला लिया। CBI ने घोटाले संबंधी पहले वधीक मुख सकत्तर जो कि कृपा शंकर सरोज ने उन्होंने वालों तैयार की गई जांच रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वजीफा घपले दे विच समाजिक न्याय शक्तिकरण और घट गिणती विभाग के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत होरां दी मिली भगत के इल्जाम लगे सीगे। मुख सकत्तर विनी महाजन ने इस घपले के मामले दे विच मंत्री धर्मसोत और होर अधिकारियों नूं क्लीन चिट दे दी सी। महकमे दे विच करीबी रहे डिप्टी डायरैक्टर परमिंदर सिंह गिल की मिली भुगत करके निजी संस्थावां नूं 16.91 करोड़ रुपए वंडे गए। ये इल्जाम जिहड़ा ये कैबिनेट मंत्री ते लग्या। जिन्हां निजी संस्थावां तो 8 करोड़ रुपए वसूलने सन, उन्होंने ही 16.91 करोड़ रुपए जारी कर दिते गए। 39 करोड़ रुपए की वंडी गई स्कॉलरशिप का महकमे के कोल कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ये एलीगेशन लगते रहे। केंद्र वालों भेजे गए 303 करोड़ के फंड नूं वंडण दे लई पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई गई। डायरैक्टर वालों जारी किए जाने वाले फंड नूं सीधे तौर पर मंत्री और डिप्टी डायरैक्टर के पद्धर ते ही वंड दिता गया, जदों कि उन्हां दा अधिकार खेत्र नहीं सी। पुराने रिकॉर्ड ते पर्दा पाउण दे लई हर नवे संस्थान नूं फंड जारी करन दे लई नवी फाइल बनाई गई। एडिशनल चीफ सकत्तर की जांच रिपोर्ट दे विच ये सारे खुलासे होए सीगे। मुख सकत्तर विनी महाजन नूं ये जांच रिपोर्ट सौंपी गई सी पर उन्होंने इस मुद्दे ते क्लीन चिट दे दी सी। ये मसला बड़ा गंभीर मसला है क्योंकि दलित भाईचारे नाल संबंधित वड्डी गिनती दे विच विद्यार्थी एडमिशन नहीं लै सके, उन्हां दा भविख धुंधलेपन दे विच है। कॉलेजां यूनिवर्सिटियां ने उन्होंने DMC देने तो इनकार कर दिता, उन्होंने एडमिशन नहीं हो रही, रोल नंबर नहीं जारी किए जा रहे। ये मसला बड़ा हाईलाइट होया सीगा। हुण इस मसले नूं CBI ने अपने हत्थां दे विच लै लिया। सब तो पहला विनीत जोशी होरां तो सवाल पुछदे हैं। विनीत, ये मान के चलीए कि लगातार जिहड़ी डिमांड की जा रही सी SC ST स्कॉलरशिप के मसले ते SC भाईचारे वालों भी ਵੱਖ-ਵੱਖ पोलीटिकल पार्टियां वालों भी कि इस मसले की जांच होनी चाहिए है, पर इस मसले नूं सरकार पंजाब सरकार लगातार कहती रही ये कोई मसला है ही नहीं, कोई घोटाला होया ही नहीं। हुण इस मसले तो बाद CBI ने जेकर जांच दे विच हत्थ पाया तो लगता है कि कुछ हत्थ लगेगा। हरप्रीत जी, एक बहुत बड़ा मसला जिहड़ी पंजाब के लगभग 32-33% आबादी नाल संबंधित सीगा, साडे SC भाईचारे दलित भाईचारे नाल संबंधित सीगा, उन्हां दे बच्चों के भविख नाल संबंधित सीगा। अज उस मुद्दे के एक पक्ष के उपर जिहड़ा हैगा क्लैरिटी आने का प्रोसैस शुरू हो गया है। सारी गल कहने तो पहले मैं बलेवाल साहब नूं कहूंगा कि तुसीं एक टीवी डिबेट ते मैनूं कहा सीगा कि भी
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫੰਡ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫੰਡ ਔਖਾ ਪਰੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੇ ਫੰਡ ਉਹ ਵੰਡਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਆਪ ਕਰਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫੰਡ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੜਿਆ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ, ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਛਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਤਰਫ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੰਡ ਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫੰਡ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੰਡ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਾਧੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਚੁਣਿੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਐਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੋਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋਸਟ ਭੂਤੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਡ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਫਰਾਡ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ 18 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ 1 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਰੋ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਰੋ, ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਹਾਂਡਾ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਇੱਟਾਂ ਢੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਥਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਦਾਗੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਓ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੀਨੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦੋ ਕੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆંકੜਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਡਿਵਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਵਿਚਲੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾ ਗਈ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਰਾ ਮਾਰੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। 90-10 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਟਿਮਕੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ, ਫਿਰ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਜੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ। ਜਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ 2007 ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ, 2012 ਚ ਰਿਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਲਾਸਟ ਬਿੱਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਲਾਸਟ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ 788 ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17, 18, 18, 19, 19, 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 788 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ 788 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ, 1549 ਕਰੋੜ ਦਾ 294 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਖਾ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਘੁਟਾਲਾ। 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤੱਕ 1549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਰੋਲ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 1549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ 1549 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਓ, 254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ 1549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1549 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 90-10 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਾਈਨ ਕਰਾਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੀਮ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਪਾਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕੀਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਕੇਗੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਪੈਸਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ? ਜਨਾਬ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ। 4 ਉਹ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ ਐਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਆਪਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 1 ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ?
ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਕਾਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਾਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ? ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੈਟਰ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚਾਹੇ 60-40 ਦੀ ਪੈਸਾ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਣਾ? ਸੈਂਟਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ 60% ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੰਗਵਾ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਚੱਕੀ ਆ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਘਪਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸੀ ਬਣਦਾ ਉਹ 294 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਕ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਝਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕੀ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਪਾਏਗੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡੇ 1 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆ ਜੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ। ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ CSSR ਬਣੀ ਸੀ। CSS ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਟੋਟਲ ਅਨਿਆਏ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਜਸਟਿਸ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ CBI ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CBI ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ UPA ਕਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਵਕਫੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ SC ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇਗੀ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ क्या है, पंजाब के अंदर इस सरकार ने पैसे देने बंद करते, लेकिन हिमाचल सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान जिथे हुण कांग्रेस सरकार है, ये सरकारां जड़ियां पैसा देंदे रहियां वो सेंटर स्कीम के मुताबिक जड़ी इन्हां दी लायबिलिटी बनदी सी वो पे करदे रहियां। सो ये भल्लेवाल साहब जड़े ने लगातार झूठ का प्रचार करदे ने। दूसरी गल,
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਸੀ ਜੋ ਡੀਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਐਨਪੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, 5 ਡੇਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਵਾਬ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਉਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੇਬੋਂ ਪੈਸਾ ਖੋਇਆ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜੋ ਹੈ ਪੈਸਾ ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਬੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ 5 ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਡੇਟ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਘਚੋਲਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਚਲੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲਿਖਤੀ, ਉਹ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਅੱਜ 1549 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, 2 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰਡ ਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਟੈਂਪਰ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਾਈਲਾਂ ਗਵਾਚੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ? ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ 2018 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਘਪਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਧਰਮਸੋਤ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪੀਏਸੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂਚ ਤਦ ਤੱਕ ਨਿਬੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਲੋਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਿੱਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ। ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਰੋਕੀ ਕਿਨੇ ਗਈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਆ। 2021 ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ 2021 ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਲਬੀਲੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ੂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਆ ਧੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਆ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ, 3 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਡੇਟਸ ਤੇ ਫਿਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਅਮਾਉਂਟ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚਲੋ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੀਬੀਆਈ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਏ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਹਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰੀ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ।
ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾ ਦਿਖਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਆ ਕਾਲਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਰੀ ਜੀ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 60% ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 60% ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਭੇਜਿਆ। ਕੱਲੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵਾਲਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ 60% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਦਾ, ਕੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਦੁਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਭਰਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਊਂਚ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ 65,000 ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 16,000 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 19,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 3300 ਦਾ ਨਾ ਲਵੋ ਭਰਾ ਜੀ 40% ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੱਡ ਦੋ ਕਾਲਜ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਾ ਲਓ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3300 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ 40%। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ YouTube ਜਾ ਕੇ, Facebook ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸਸੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ 34% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਐਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿੰਨਾ? 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 2-2.5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਸਟੇਟ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬੇਣੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 2 ਦਰਜਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40% ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ 17-18 18-19 ਔਰ 19-20 18-19 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ 60% ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 40 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ 40% ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ
ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦੀ ਜੇਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂਚ ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। देखो गल बड़ी साफ और स्पष्ट है, कैप्टन सरकार जड़ा है वो हाई कोर्ट ਨੂੰ भी कुछ नहीं ਮੰਨਦੀ। श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ? ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕੋ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਔਰ ਲੁੱਟ ਔਰ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਲਿਆ ਔਰ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ। ਜੀ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰ ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਜਲਦੀ मैं काम करना चाहूंगा। ऐसी कमीशन च स्टूडेंट्स के, ऐसी कमीशन च स्टूडेंट्स से माँ-बाप, कमीशन च जॉइंट एक्शन कमेटी जगजीत जी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਚੜ ਪਾਏਗੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗਦਾ? 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।